کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے زیادہ جو کہا جا سکتا ہے وہ یہ کہ اس سے کچھ پروسیس ڈیلے ہو گیا، اگرچہ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ الیکشن کمیشن کو اس ایونچویلٹی کے لیے تیار ہونا چاہیے تھا کہ اگر انٹرنیٹ بند ہو گیا تو پھر ہم کیا کریں۔ میرے پاس تو کنفرمیشن نہیں ہے کہ کتنی ہے، لیکن ایک وائڈ سپریڈ لوگوں کا الزام ہے کہ اس کے اندر بہت ڈسکریپنسی ہے جی اور اگر وہ ڈسکریپنسی ہے تو اس کا کوئی تعلق اس سے انٹرنیٹ کے بند ہونے سے نہیں ہے، جی وہ تو یا تو بدنیتی ہے یا بد انتظامی ہے، اس کی وجہ سے ہوا ہے کہ یہ جو کچھ بھی کرنا تھا انتظام، یہ تو الیکشن کمیشن نے کرنا تھا۔ جی تو الیکشن کمیشن یا تو اپنی وضاحت دے کہ کیوں ایسا نہیں ہو سکا، اور وہ ابھی تک وضاحت بھی کوئی سیٹسفیکٹری نہیں دے پائے، اور ہم نے اپنی رپورٹ پہ یہ بات خاص طور پہ کہی ہے کہ یہ بھی قانون کی خلاف ورزی ہے جی اور اس کا جواب الیکشن کمیشن کو دینا چاہیے کہ یہ کیوں ایسے ہو۔ کیونکہ دیکھیے وہ اس دن تو نیٹ بند تھا اور اس کی وجہ سے تاخیر ہو گئی یا کیا ہوا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کی تو کوئی مجھے جواز نظر نہیں آتا کہ یہ کیوں نہیں ہو پایا وقت پہ ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں حسن ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں فیڈرل پوسٹ۔ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں جناب احمد بلال محبوب صاحب، پلڈاٹ کے پریزیڈنٹ ہیں، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی کے۔ تو اس وقت انٹرنیٹ کا ایشو ہے، جس طرح الیکشن کے دن انٹرنیٹ بند ہو گیا تھا اور اس کے اثرات مرتب ہوئے الیکشن کے نتائج پہ۔ الیکشن کمیشن کا الیکشن مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ کام کرنا بند کر دیا اس نے۔ تو احمد بلال صاحب، ویلکم ٹو آور چینل فیڈرل پوسٹ پہ۔ یہ بتائیے کہ یہ جو اس دن بند ہو گیا تھا انٹرنیٹ، اس سے الیکشن کے نتائج پہ کیا اثرات مرتب ہوئے تھے؟ جی بہت شکریہ۔ الیکشن کے نتائج پہ بھی اور الیکشن کے کنڈکٹ پہ بھی برے نتائج مرتب ہوئے، کیونکہ ہمارے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اپنے سپورٹرز کو کانٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کو موبلائز کرنے کے لیے، ان تک یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو ووٹ کے لیے نکلنا ہے، انٹرنیٹ کا سیلولر فون کا استعمال کرتے ہیں، وہ نہیں کر پائے۔ ہمارے ووٹرز جو ہیں اپنے پولنگ اسٹیشن کو لوکیٹ کرنے کے لیے 8300 کی جو الیکشن کمیشن کی سروس ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ نہیں کر پائے۔ اور نتیجتاً جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم جس کا آپ نے ذکر کیا وہ بھی استعمال ہونا تھا نتائج کی ترسیل کے لیے، نتائج کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ریٹرننگ آفیسر کو، تو وہ بھی نہیں ہو سکا۔ لیکن اس میں میں یہ بات ضروری عرض کر دوں کہ الیکشن کمیشن کے اپنے بیان کے مطابق اس کی کوئی فال بیک پوزیشن انہوں نے رکھی ہوئی تھی کہ اگر وہ نہ ہو سکے انٹرنیٹ کے ذریعے کنیکٹ تو پھر کسی دوسرے طریقے سے نتائج لوگوں تک، ریٹرننگ آفیسر تک پہنچ جائیں گے اور پھر وہ بر وقت ان نتائج کا اعلان رات کو 2 بجے تک کر دیں گے، لیکن انفارچونیٹلی وہ ہو نہیں سکا۔ تو کئی لیولز پہ جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم کے علاوہ بھی بہت سے سیٹ بیکس ہوئے الیکشن کے دن یہ انٹرنیٹ کو اور موبائل کے بند ہو جانے سے۔ رائٹ۔ تو اس میں لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ پھر رات کو ایک حلقے کے تمام جتنے پریزائڈنگ آفیسرز تھے وہ سارے اکٹھے ہو کے چلے گئے ریٹرننگ آفیسر کے پاس۔ اب 300-400 لوگ تھے وہاں پہ، تو اس سے بھی بہت مس مینجمنٹ ہوئی۔ اور تو یہ جو ڈسکرپنسی آئی ہے فارم 45-47 میں، تو یہ اس وجہ سے آئی جو الیکشن والے دن ہوا، یہ انٹرنیٹ بند ہو گیا، تو اس سے کوئی توجیہ ملتی ہے الیکشن کمیشن کو؟ ان کے پاس کوئی ڈیفنس موجود ہے اس بات کا کہ ہم انٹرنیٹ کی وجہ سے یہ صحیح نہیں کر پائے؟ دیکھیے انٹرنیٹ کی وجہ سے زیادہ جو کہا جا سکتا ہے وہ یہ کہ اس سے کچھ پروسیس ڈیلے ہو گیا، اگرچہ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ الیکشن کمیشن کو اس ایونچویلٹی کے لیے تیار ہونا چاہیے تھا کہ اگر انٹرنیٹ بند ہو گیا تو پھر ہم کیا کریں گے۔ تو اس کے لیے وہ تیار نہیں تھے یا اس کا انتظام ٹھیک نہیں تھا۔ لیکن یہ جو ڈسکریپنسی کی بات کر رہے ہیں اس کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ وہ انٹرنیٹ بند ہو گیا۔ اگر وہ مینولی بھی لے کے جا رہے ہیں فارم 45 کو، تو بھی فارم 47 کے اندر تو ایکوریٹلی اسی کو ٹرانسفر ہونا چاہیے تھا۔ تو اگر یہ ڈسکریپنسی ہے جس کی ابھی میرے پاس تو کنفرمیشن نہیں ہے کہ کتنی ہے، لیکن ایک وائڈ سپریڈ
लोगों का इल्जाम है कि इसके अंदर बहुत डिस्क्रिपेंसी है जी। और अगर वो डिस्क्रिपेंसी है तो उसका कोई ताल्लुक इससे इंटरनेट के बंद होने से नहीं है, वो तो या तो बदनीयती है या बद इंतजामी है, उसकी वजह से हुआ है। तो ये बद इंतजामी ये किसके जिम्मे है ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद को उनके तरफ से एक बयान आया है कि जी इलेक्शन कमीशन उस दिन खुद जिम्मेदार था, बिकॉज इलेक्शन कमीशन इज़ ऑल पावरफुल ड्यूरिंग द इलेक्शंस। तो और निगरान हुकूमत ने भी यही कहा, उनके तो जो उस वक्त वज़ीर इत्तलात थे उन्होंने आके ये कहा था कि जी हमें तो कोई बहुत वहाँ पे इत्तलात थी कि यहाँ कोई दहशत गर्दी होगी या कोई बहुत बदअमनी होगी, तो हमें ये रखना पड़ा। तो ये अब इसका जिम्मा किसके सर है जो उस दिन हुआ? देखिए, बुनियादी तौर पे इसकी वजाहत देने की जिम्मेदारी बुनियादी तौर पे इलेक्शन कमीशन की है जी। क्योंकि ये जो कुछ भी करना था इंतजाम, ये तो इलेक्शन कमीशन ने करना था जी। तो इलेक्शन कमीशन या तो अपनी वजाहत दे कि क्यों ऐसा नहीं हो सका, और वो अभी तक वजाहत भी कोई सेटिस्फैक्टरी नहीं दे पाए। तो इसके बाद अगर उसका कोई कसूर है किसी का, तो वो इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि रिटर्निंग ऑफिसर्स ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया था, वो बर वक्त नताइज नहीं भेज रहे थे, या प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की गलती थी, या हुकूमत ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को प्रेशराइज किया था। ये कई इसमें से बातें हो सकती हैं, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन की जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन के पास है, क्योंकि वो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी उसने उठाई हुई थी और वो इन चीजों को मैनेज कर रहे थे, तो उन्हें बताना चाहिए। और हमने यही आज अपनी रिपोर्ट पे सवाल ही उठाया है कि इन तमाम सवालों के जवाब ना मिलना मजीद शकूक व शुबहात को जन्म देता है। जी, एक और सूरत हाल डेवलप हुई थी, आप इट्स वेरी रीसेंट हिस्ट्री, जब कमिश्नर रावलपिंडी ने इल्ज़ाम आयद किया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जानिब भी इसमें उंगली उठाई थी कि उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी। फिर वो अपने ज़ाहिर उन्होंने बयान वापस ले लिया और उन्होंने कहा कि जी हमसे गलती हो गई थी और ही रोल्ड बैक एवरीथिंग। लेकिन कंवर दिलशाद साहब जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रहे हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी चंद दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला था कि जुडिशल ऑफिसर्स जो हैं वो इलेक्शन के को कंडक्ट करेंगे, यानी रिटर्निंग ऑफिसर्स बनेंगे। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेके ये हुक्मनामा जारी किया, यानी इनका जो लाहौर हाई कोर्ट के बेंच का फ़ैसला था उसे रिवर्स कर दिया नोटिस लेके, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया गया ये काम। तो हाउ डू यू सी दिस, ये कंफ्यूजन क्या क्रिएट हो गया, इसका क्या असर हुआ है इलेक्शन के नताइज पे? हमारे जो इलेक्शंस एक्ट 2017 है, यानी इंतखाबात का कानून, उसके अंदर रिटर्निंग ऑफिसर्स के बारे में ये दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं कि या तो वो, बल्कि 3 ऑप्शंस हैं कि या तो वो इलेक्शन कमीशन के अपने ऑफिशियल्स हो सकते हैं रिटर्निंग ऑफिसर, और वो बाई इलेक्शंस में होते भी हैं जब बहुत थोड़ी तादाद में इलेक्शन होते हैं, या वो जुडिशरी के ऑफिशियल्स हों या फिर वो एग्जीक्यूटिव के ऑफिशियल्स हों। तो इन तीनों की ऑप्शन लॉ में मौजूद है। अब मुझे जहां तक मेरे इल्म में है वो ये कि हमारी हाई कोर्ट्स ने ये कहा था कि वो रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए इतनी बड़ी तादाद में कोई 859 रिटर्निंग ऑफिसर्स बनते हैं और कोई 50 के करीब डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स बनते हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम इतनी बड़ी तादाद में अपने जुडिशियल ऑफिशियल्स को स्पेयर नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसलिए फिर इलेक्शन कमीशन को एग्जीक्यूटिव के ऑफिशियल्स के पास जाना पड़ा। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र कर रहे हैं, मेरे वो इल्म में नहीं है। अच्छा। लेकिन ये मेरे इल्म में है कि वैसे हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया था। बल्कि मैं ये जिक्र कर दूं कि अभी भी एक बहुत बड़ा मसला ये होने वाला है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स जो कायम हुए हैं, वो लाहौर हाई कोर्ट ने सिर्फ 2 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स बनाए हैं पूरे पंजाब के लिए, जो कि बिल्कुल काफी है। 2018 के इलेक्शन में 8 ट्राइब्यूनल्स थे और फिर भी वक्त पे इलेक्शन पिटीशंस का फैसला नहीं हो पाया था। तो इस दफा सिर्फ 2 ट्राइब्यूनल्स बने हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि हम ज्यादा जजेस को स्पेयर नहीं कर सकते। तो ये भी बहुत बड़ा मसला होने वाला है आने वाले दिनों में। तो अब देखिए एक और मसला जो इस वक्त हमारे सामने है वो ये कि इलेक्शन कमीशन ने शाया करने थे फॉर्म 48, 45, 46 एंड 48,
اپنی ویب سائٹ پہ، اس کی اشاعت میں بھی تاخیر ہو گئی ہے۔ تو اس میں بھی 2017 کا جو الیکشن کا قانون ہے اس کے سیکشن 95(10) کے تحت اس کی بھی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ سو اس کا ازالہ کون کرے گا؟ جی بالکل، اور ہم نے اپنی رپورٹ پہ یہ بات خاص طور پہ کہی ہے کہ یہ بھی قانون کی خلاف ورزی ہے جی، اور اس کا جواب الیکشن کمیشن کو دینا چاہیے کہ یہ کیوں ایسے ہو۔ کیونکہ دیکھیے وہ اس دن تو نیٹ بند تھا اور اس کی وجہ سے تاخیر ہو گئی یا کیا ہوا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کی تو کوئی مجھے جواز نظر نہیں آتا کہ یہ کیوں نہیں ہو پایا وقت پہ ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ۔ اسے ہو جانا چاہیے تھا اور اس کی جواب دہی بھی الیکشن کمیشن کے ذمہ ہے۔ اور چونکہ انتخابات کی انٹیگریٹی کے بارے میں پہلے ہی شکوک پیدا ہو گئے تھے اور سوال اٹھ رہے تھے، تو اس لیے اس تاخیر سے وہ شکوک و شبہات کو مزید تقویت مل گئی ہے کہ شاید اس دوران میں فارم 47 45 کے ساتھ 45 تک فارم 45 48 49 کے ساتھ کوئی اس طرح کا عمل ہو رہا ہوگا جس کے نتیجے میں نتائج تبدیل ہو جائیں۔ ابھی کچھ لوگ اس کی اسکروٹنی کر بھی رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں اس کا پتہ چلے گا، لیکن اس تاخیر سے بھی یہ شکوک و شبہات بہت پیدا ہوئے ہیں۔ بلال صاحب، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی تحقیق کون کرے گا اور اس تحقیق کے اوپر ہمیں کتنا اعتماد ہوگا؟ کیونکہ اس وقت تو آپ کی باتوں سے اور یہ ساری صورتحال سے یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن کے نتائج جو ہیں وہ مشکوک ہیں، اور اس کے نتیجے میں بننے والی گورنمنٹ اور اس کے نتیجے میں بننے والی اسمبلی، اس کے ممبرز اور گورنمنٹ، ان سب کی قانونی حیثیت کیا مشکوک نہیں ہے؟ دیکھیے میں اس حد تک تو نہیں جاؤں گا، کیونکہ جب تک کوئی چیز غلط ثابت نہ ہو جائے تو اس وقت تک تو وہ صحیح ہوتی ہے۔ کیونکہ الیکشن کمیشن نے اس کا اناؤنسمنٹ کیا ہے، کسی عدالت نے اس کو غلط قرار نہیں دیا ہے، تو نتائج تو یہی سمجھے جائیں گے۔ مشکوک ضرور ہیں لیکن وہ ناجائز نہیں ہے، غلط نہیں ہے، لہٰذا ان کے نتیجے میں بننے والی حکومت بھی اس وقت تک جائز ہوگی جب تک کوئی غلط ثابت نہیں ہو جاتی، یعنی اس کی قانونی حیثیت جو ہے وہ برقرار ہے جب تک ٹرائیبیونلز کام نہ کریں، یا پھر 2013 کے الیکشن کے بعد جو ایک کمیشن آف انکوائری بنا تھا اس طرح کا کمیشن آف انکوائری بنے جو اس کے نتیجے میں پھر کچھ فیصلہ ہو۔ لیکن ظاہر ہے یہ دونوں چیزوں کے اوپر ٹائم لگے گا، اگلے 4 5 6 مہینے تو کم از کم اس کے اوپر خرچ ہو جائیں گے، لیکن اس سے پہلے الیکشن کمیشن کم از کم اپنی تحقیقات کر کے اپنی وضاحت دے سکتا ہے کہ یہ سارے سوالات جو پیدا ہوئے کہ الیکشن کی رات کو نتائج کیوں ڈیلے ہوئے اور یہ پھر فارمز اپلوڈ کیوں نہیں ہوئے اور یہ جو اتنی ڈسکرپنسی کی شکایت ہو رہی ہیں، ان سب کی کیا وضاحت ہے؟ الیکشن کمیشن کم از کم یہ وضاحتیں تو دے سکتا۔ جی، آپ نے 2013 کے الیکشنز کا ذکر کیا، اس وقت پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا تھا کہ کم از کم 4 حلقوں کو کھلوا کے وہاں پہ ری کاؤنٹنگ کرا لی جائے، ان کے الیکشن ان کے ریزلٹس کو ریویو کر لیا جائے۔ ویسا نہیں ہوا تھا، تو اس وقت نہیں الیکشن کمیشن نے سلسلے میں کچھ کیا تھا، اور اب صرف 2 ٹریبیونلز ہیں اور سینکڑوں درخواستیں ہیں، تو یہ کیا نتیجہ نکلے گا اس کا؟ کیا ہم اس پہ اعتماد رکھیں ان ٹریبیونلز کی کارکردگی پہ؟ ٹریبیونلز تو کہ ہائی کورٹ کے جج ہوتے ہیں، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر تو اعتماد رکھنا چاہیے، کیونکہ نہیں، ان کی ورکنگ پہ تو یقیناً اعتماد ہے، لیکن ان کی کیپیسٹی پہ کیسے اعتماد کریں کہ وہ اتنی درخواستیں نپٹا لیں گے؟ ہاں، اس لیے یہ مطالبہ ہم سب کو کرنا چاہیے، ہم نے بھی کیا ہے کہ الیکشن ٹرائیبونلز کی تعداد بڑھائی جائے تاکہ وہ مقرر کردہ 180 ڈیز کے اندر الیکشن پٹیشنز کو نپٹا سکیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے، کم از کم پنجاب میں 9 سے 10 الیکشن ٹرائیبونلز ہونے چاہیے اور دوسرے صوبوں میں بھی اسی حساب سے وہ ٹرائیبونلز بننے چاہیے۔ پنجاب میں تو میں کہہ سکتا ہوں، جو کہ پاکستان کا 53% ہے، کہ 2 ٹرائیبونلز تو بالکل 5 سال کے اندر بھی الیکشن پٹیشنز کا فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ تو اس لیے اس کی تعداد کو بڑھنا چاہیے، اور اگر ضرورت محسوس ہو تو پاکستان کی پارلیمنٹ کو 2013 کی طرح کمیشن آف انکوائری بھی ان پیرلل بنا دینا چاہیے تاکہ وہ اوور آل الیکشن کے انتظامات کا جائزہ لے سکے کہ وہ ٹھیک ہوئے ہیں۔ ود ان دی نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی میں ایسا انکوائری کمیشن بنانا چاہیے۔
कौमी असम्बली को एक कानून पास करना पड़ेगा और सेनेट को भी उसको एंडोर्स करना पड़ेगा। 2013 में ऐसे ही हुआ था कि कानून पास किया था पार्लियामेंट ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी के लिए। अच्छा। वो जो कमीशन इंक्वायरी नॉर्मली बनता है वो कानून काबिल एतमाद नहीं था, क्योंकि उसके नतीजे में रिपोर्ट को पब्लिक करने की शर्त नहीं थी। वो यानी चाहते तो रिपोर्ट पब्लिक करते, चाहते तो ना करते। तो एक नया कानून बना था और वो कानून उस वक्त के लिए था। अब शायद एक नया कानून बनाना पड़ेगा अगर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनानी है, तो अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों को मेरे ख्याल में इस पे एग्री करके कि किसको उसका हेड होना चाहिए, ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाना चाहिए। अगर वो एग्री करते हैं तो उसके नतीजे में फिर ये शकों शुबात जो इस वक्त पैदा हो रहे हैं वो खत्म हो सकते हैं। राइट। तो अभी ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल / PTI के जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, वो भी इलेक्शन कमीशन के हिस्से में एक और सवालिया निशान के तौर पे आ गया है। उन्होंने वो नशिस्तें दूसरों को अलॉट कर दी हैं। तो इस पे व्हाट इज द लीगल एंड पॉलिटिकल पोजीशन ऑन दिस? देखिए, मैं समझता हूँ कि कानून के अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं उसके हिसाब से इलेक्शन कमीशन के मौकफ में भी एक हद तक तो वजन है, लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि ये जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया है PTI के सपोर्टेड आजाद लोगों ने, ये केस हमारे आइन में और हमारे कानून में कवर्ड नहीं है। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस था जिसमें इतनी बड़ी तादाद में इंडिपेंडेंट्स ने एक ऐसी पार्टी को ज्वाइन किया जिसने इलेक्शन भी नहीं लड़ा था। चूंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा था, लिहाजा उससे ये तवक्को करना और तकाजा करना कि वो प्रायोरिटी लिस्ट जमा कराती और मखसूस नशिस्तों के लिए जो नॉमिनेशन फॉर्म्स है वो भी जमा कराती, वो कैसे कराती है? उससे इलेक्शन नहीं लड़ा। ये तो एक नई सूरत हाल पैदा हो गई कि असेंबली के अंदर 81 मेंबर्स जो इंडिपेंडेंट थे उन्होंने एक ऐसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया जिसने इलेक्शन नहीं लड़ा। तो अब ये मैं तो इस बात का कायल हूँ कि 2019 के अंदर ऐसा एक वाकया खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हुआ था जब कुछ इंडिपेंडेंट्स ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी को ज्वाइन किया था और फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों में उनका कोटा भी दे दिया था। अच्छा, तो प्रेसिडेंट तो हो गया ना सर, और उन्होंने लिस्ट भी जमा नहीं कराई थी जी। तो इसी तरह से इनको भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को भी उनकी तादाद के हिसाब से खवातीन की और नॉन मुस्लिम्स की जो रिजर्व सीटें हैं उनमें हिस्सा मिलना चाहिए था, और दूसरी पार्टियों को यह हिस्सा तकसीम करना बिल्कुल ही नाजायज और गलत बात है। राइट। तो इससे अब आपकी रिपोर्ट कह रही है कि इस इलेक्शन की जो नताइज हैं उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी और उनकी जो हैसियत है वो क्वेश्चनेबल है, और आपने उसका स्कोर जो उनको दिया है वो 49%, 49% आपने कहा है कि उनका स्कोर है इस इलेक्शन का, और जो कि पिछले 2 इंतखाबात के मजमूई स्कोर से भी कम है। तो इस तरह के 2018 में स्कोर 52 था और 2013 में स्कोर 56 था। यानी ये दोनों इलेक्शनों के मुकाबले में हमारा 2000 कमजोर तरीन इलेक्शन हुआ, कमजोर तर है और उसकी फेयरनेस उससे कम है हमारी असेसमेंट के मुताबिक। राइट। तो अब इसमें हाउ डू यू सी कि ये मामला जो है इलेक्शन कमीशन के और विलिंगनेस अभी ये जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, क्योंकि उनका भी अब इसके अंदर रोल आ गया ना, तो वो अपने खिलाफ कैसे अब फैसले करने के लिए ट्रिब्यूनल्स बनाएंगे, कमीशन बनाएंगे? डू यू सी कि ऐसी कोई डेवलपमेंट हो सकती है अंडर द करंट सर्कमस्टांसेस? हो सकती है। देखिए 2014 में भी तो ऐसे हुआ था, उस वक्त की गवर्नमेंट तो नहीं चाहती थी, जाहिर है गवर्नमेंट कोई भी नहीं चाहेगी, लेकिन फिर ये मुतालबा हुआ और असेंबली के अंदर इसका मुतालबा शिद्दत से किया गया। तो हुकूमत को कम से कम ये ख्वाहिश तो होती है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, तो उस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए कोई ऐसा फैसला हो जो सबको काबिल कबूल हो। तो मेरे ख्याल में इस बात पे चाहे वो विंडो ड्रेसिंग ही क्यों ना हो, कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना लें। जी। थैंक यू वेरी मच अहमद बिलाल साहब, आपके ज्वाइन करने का टेलीफोन लाइन पे ही। ख़वातीन हज़रात,
جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے اس وقت انٹرنیٹ کی، اور یہ الیکشن سے پہلے سے ہی ایسا ہو رہا ہے، اور ہمارا نیٹ ورک جو ہے ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہے انٹرنیٹ پہ، تو ہم یہی کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے احمد بلال صوفی صاحب، جن کی باتیں آپ نے سنی الیکشن کے حوالے سے۔ تو ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، خدا حافظ۔